अहमदगढ़ शहर को अगर संस्थाओं का शहर कहा जाए तो कोई अतिकथनी नहीं होगी, क्योंकि शहर में बड़ी गिनती में संस्थाएं हैं जो समाज भलाई का काम बखूबी कर रही हैं। परंतु ये सारी संस्थाएं मर्दों के द्वारा ही चलाई जा रही हैं। आज के युग में औरतें किसी से पीछे नहीं हैं। इसे सिद्ध करने के लिए अहमदगढ़ की औरतों ने एक नवेकली पहल करते हुए एक संस्था का गठन किया है। ये औरतें अजिहा काम करने का प्रण ले रही हैं जो देश के लिए एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है और इसका हल भविष्य में नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है ये समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। हम भी इस संस्था के जानने के बारे में उत्सुक से जानने के लिए यहाँ पहुँचे हैं श्री राम शरणम आश्रम, जहाँ पे संस्था के मेंबरों द्वारा सारी जानकारी हमें दी जा रही है कि उन्होंने कैसे काम करना है, क्या उनका काम है, संस्था समाज के लिए क्या करेगी। सारी वीडियो आप देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसके साथ जुड़ सकते हैं और देश के लिए, लोगों के भले के लिए किए जा रहे इस नेक काम में अपना योगदान पा सकते हैं। तो आओ जानते हैं संस्था का नाम और उनके द्वारा किए जाने वाले कामों के। सब तो पहला तो ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है जी। नमस्कार। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ अपनी संस्था का नाम बारे ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੀ संस्था का नाम ਕੀ है ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ है? आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरी संस्था का नाम एक नहीं पहल है और हमारा उद्देश्य है कि हम प्लास्टिक को झट से हटाएं और पर्यावरण को बचाएं। प्लास्टिक ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਓਗੇ? ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਸਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਨਾ ਪਾਓ। ਦੱਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੋਗੇ, किस तरह ਇਹਨੂੰ खत्म करने की कोशिश करोगे। मैं अपने क्लब एक नहीं पहल की तरफ से आप सबसे विनती करती हूँ कि आप 27 मई सुबह 8:30 बजे दिन शनिवार दयानंद स्कूल अहमदगढ़ और 10:30 बजे विक्टोरिया पब्लिक स्कूल में हम प्लास्टिक हटाओ पर्यावरण बचाओ के तहत एक सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं। इसमें हम बच्चों को प्लास्टिक का कम से कम यूज और प्लास्टिक को कूड़े में न फेंक कर इसको कैसे रीयूज किया जाता है उसके ऊपर एक वर्कशॉप कर रहे हैं। मेरी आप सबसे भी विनती है कि आप अपने घर में वेस्ट प्लास्टिक को और जो हमारे रैपर्स होते हैं जैसे चिप्स के रैपर, बिस्कुट के रैपर या दूध की थैलियाँ, उनको कूड़े में न फेंक कर उनको धोकर सुखाकर उस ब्रिक्स में भरे। इस ब्रिक को भरने के बाद हमने इसका नाम इको ब्रिक्स का नाम दिया है। इस ब्रिक्स से आप टेबल, चेयर या फर्नीचर में इसको यूज कर सकते हैं। उस दिन हम बच्चों को लाइव वर्कशॉप में इको ब्रिक से टेबल बनाना भी सिखाएंगे। मेरा आप सबसे दोबारा विनती है कि आप सब भी हमारे इस प्रोजेक्ट में हमारा साथ दें और 27 मई को होने वाली वर्कशॉप में हमारा सहयोग दें। ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਂਟਸੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਆ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਚੱਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰੰਤੂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਫਾਫੇ ਉੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੂੜੇਦਾਨ ਚ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਖਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10, 20 ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੀਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਭੇਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਫਲਾਵਰ ਪੋਟਸ ਔਰ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ 20-25 ਮੈਂਬਰ ਜੋੜ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 4-4 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਕੇ ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 20 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੀ ਜੁੜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੈਂਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੁੜ ਅਸੀਂ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲਿਜਾਈਏ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਸਵੱਛ ਬਣ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਰੰਗਲਾ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਬਣ ਸਕੇ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਨ ਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 10 ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ 10 ਅੱਗੇ ਹੋਰ 10 ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਟੀਮ ਬਣੂਗੀ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ 10,000 ਬੰਦਾ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੋਂ 1000 ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰੰਗ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਟੈਪ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ खत्म हो जाएगा? बिल्कुल होएगा जी। ये एक नई मुहिम है और बूंद बूंद से घड़ा भरता है और सब मेरे को लगता है कि हमारे सभी बहुत ज्यादा सहयोग देने वाले हैं सब। तो शुरू अब की है और इस मुहिम को हम खत्म करके ही दम लेंगे। अपने शहर को भी स्वच्छ बनाना है और सबसे ज्यादा यहाँ पे धर्मी गर्मी लोग हैं। गौ माता खाती है, वो तो हमसे बिल्कुल भी देखा नहीं जाता। जितना प्लास्टिक है उड़ उड़ के वो सब गौ माता और ये नालियां फंसती हैं, इतना मतलब क्लीनलीनेस नहीं होता, बारिशों में इतनी परेशानी होती है। तो अगर थोड़ा थोड़ा भी अगर हम अपने अपने घर से शुरू करके इस मुहिम को डोर से डोर कनेक्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि मतलब बहुत जल्दी, क्योंकि हमारे में एकता भी है और सब करेंगे। बहुत अच्छी ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਊਆਂ, ਅਵਾਰਾ ਗਊਆਂ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਰਮਫੁਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ प्लास्टिक ना सिटन इस तरह सड़क? ये छोटा सा भी समारोह करते हैं घर पे, हजारों की तादाद में बॉटल्स, रैपर्स, बर्थडे मनाते हैं, कितना गंद फैलाते हैं। अगर हम उसको सेग्रीगेट कर लेंगे तो एक मेरे को लगता है कि बहुत अच्छी मुहिम शुरू हो जाएगी। और ये वेस्ट से, इससे कितना फायदा होने वाला है। इससे मतलब कि इको ब्रिक्स से कुछ बनेगा, बेंचेस बनाएंगे, फ्लावर पॉट्स आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेगी तो मुझे लगता है कि बहुत फायदा होने वाला है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ प्लास्टिक ਦੇ ਨਾਲ बेंच वगैरह ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ चार्ज करा करोगे? नहीं, ये चार्जेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है, खर्चा कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आपकी वेस्ट यूज होनी है। तो वेस्ट को आप जो डस्टबिन में हम डालते हैं और रोड रोड के शहर में, शहर भी स्वच्छ होएगा और क्या कहते हैं ये जो वेस्ट है इसका यूज हो जाएगा प्रॉपर। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ प्लास्टिक ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ नहीं, ਭਰਿਆ बिल्कुल भी औखा नहीं है जी। इसको छोटे रैपर्स हैं, इसको हम बॉटल्स में डाल दो, स्क्वीज करके ये डल जाते हैं, क्योंकि एम्प्टी रैपर्स हैं तो ये इजीली इसके अंदर भर जाते हैं, फोल्ड करके डल जाते हैं। और इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी भी लेडीज को, और ये सबसे बड़ी बात है कि इस मुहिम में छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक अपना सहयोग देंगे तो ये मुहिम बहुत कामयाब होने वाली है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਬਣਾਓਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੋਂ ਵੇਸਟੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, सिर्फ उन्होंने फिलअप करना प्लास्टिक, आपको फिलअप करना है उन्होंने फिलअप करना है या हाँ जी। और हमारा इतना इजी कर दिया इस मुहिम को कि उन्होंने सिर्फ एक फोन करना है और हम अपने आप उसका प्रबंध किया हुआ है कि हम उठाएंगे उनके घर से। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਾਰੁਫ कराओ, ਤੁਹਾਡਾ नाम? मेरा नाम मीना गोयल है। अब अभी पीछे ना हम लोग इंदौर गए थे। इंदौर अभी बहुत ही क्लीन सिटी है, सबको पता है। तो वहाँ हम लोगों ने देखा कि इतना कहीं मतलब कोई सड़क पे कहीं कूड़ा कुछ भी नहीं था वहाँ पर। तो ऐसे लगा कि जब वो इतना शहर साफ सुथरा रख सकते तो हम क्यों नहीं रख सकते हैं, हम भी तो वो कोशिश कर सकते हैं। उन लोगों ने सबने मिलके ही कोशिश की है तो हम भी तो ऐसा कर सकते हैं। ये सब तो के लिए एक छोटी सी हमने कोशिश की है कि हम लोग जो रूटीन में सब्जियां वगैरह लेने जाते हैं, फ्रूट्स लेने जाते हैं, तो उसमें एक हम अपने घर से अगर एक टोट बैग ले जाएं, घर से कोई कपड़े का बैग, टोट बैग ले जाएं, तो कितना प्लास्टिक हम बचा सकते हैं।
ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਬਚਦਾ ਹੀ ਆ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ हाँ, ਜ਼ਿਆਦਾ, बिल्कुल, बिल्कुल। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਨੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਆਵरण ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ बहुत ਯੋਗਦਾਨ बड़ा ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। योगदान कर सकते हैं ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ बिल्कुल। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ इसके ਕਰਾਂਗੇ लिए हम ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। लोगों ने ये कोशिश की कि हम लोगों ने अपने घर की पुरानी बेडशीट्स, पर्दे वगैरह वो हम लोग देंगे तो वो हमारी संस्था के बच्चे ही बनाए, बनाएंगे उसको, राम शरणम में जो बच्चे और वो सबको मिल भी सकते हैं। अगर किसी को चाहिए तो वो ले सकते हैं वहां से टोट बैग्स वगैरह। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। मेरा नाम पायल गुप्ता है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖੇ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰਫ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ मैं ਦੱਸੂਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੋਰ भी ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਵੇਅਰ होंगे। कहते हैं कि भगवान के बाद दूसरा स्थान गुरु का होता है। मुझे लगता है कि हर धर्म के गुरु ये सिखाते हैं कि भक्ति करो ना करो लेकिन कर्म अच्छे करो। और जो ये मुहिम मेरी फ्रेंड प्रीति ने शुरू की है और हमें इसके साथ जोड़ा है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा कर्म है और हम सबको इसके साथ जुड़ना चाहिए। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। नहीं, मुझे नहीं ये लगता, क्योंकि देखो बच्चों का माइंड, जैसे मैं एक आर्ट टीचर हूँ, मैं आर्ट की क्लासेस लेती हूँ, मतलब बच्चे जो अपनी मदर्स की बात भी नहीं मानते, वो भी उनकी मदर्स मुझे कॉल करके बोलती हैं कि प्लीज मेरे बच्चे को ये बात समझा दो। तो बच्चे उस चीज को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, सिर्फ उनको अवेयर करने की जरूरत है इसके लिए। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ, ਸਮਝਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੀलिए ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ 25 30 ਜਾਂ 40 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। हाँ जी, इसीलिए तो हम स्कूल्स में अपनी वर्कशॉप करने जा रहे हैं। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ मैं ਆਪਣਾ शिल्पी जिंदल एक नई पहल दी मैंबर ਓਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਕਲੱਬ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਆਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਗਿਆਤ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੀਣ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਥੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅੱਗੇ बढ़ो ਤੇ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿਓ ਇਸ ਪਰਿਆਵਰਨ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਬੇਜਵਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਕਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨਮ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨਮ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਰਾਮ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਈ ਪਹਿਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਨੀਡ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਯੂਜ਼ ਇਹਦਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਊਟਡ, ਮਤਲਬ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫੈਲਦਾ। ਜਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ, ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਯੂਜ਼ੇਜ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੁੰਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੈਗਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਧਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਖੁਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬੈਗ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੁਝਾਅ ਤੁਹਾਡਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਰਾਮ ਰਾਮ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਲ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਇੱਕ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ।
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਉਪਰਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਬਣੀ ਆ, ਕਹ ਲਓ ਇੱਕ ਨਈ ਪਹਿਲ ਕਲੱਬ, ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸੋਸ਼ਲੀ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲੋ ਇੰਟੀਮੇਸੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਸੁਝਾਅ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਪਰਿਆਵਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਅਭਿਆਨ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਜੋ ਇਕੋ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ NGO ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਟੈਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਜਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲੋ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੋ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਜੋ ਆ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਸਤਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਆ। ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲੋ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਗਊਆਂ ਚੋਂ 10-10, 15-15 ਕਿਲੋ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਵੀ ਕੱਢਿਆ, ਹੱਥੀ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਚਲੋ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਲੀਏ ਜੀਵ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਛਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਆ, ਮਾਈਕਰੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ, ਹਨਾ, ਕੋਈ ਸੀ ਫੂਡ, ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੰਦੇ ਸੀ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਪਤ ਆ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰ? ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਨਈ ਪਹਿਲ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜੋ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੋਸਰੀ, ਫਰੂਟ, ਕੋਈ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੈਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਸਕਿਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਥੈਲਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਫਾਫਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਮਾਰ ਕੇ, ਜੋ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਵਾ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ 50-100 ਰੁਪਏ ਵੀ ਬਚਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੀਯੂਜ਼ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਈਏ ਉਹ ਲਿਫਾਫੇ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਟਲਸ ਵਾਲਾ ਇਕੋ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਾਲਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮੇਡ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ, ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖੀਏ, ਸਿੰਕ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਘੋਲ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਾਂ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੋਟਲ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਲਿਫਾਫਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਟਲਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਕਲੱਬ ਦਾ, ਇੱਕ ਨਈ ਪਹਿਲ ਕਲੱਬ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟਡ ਆ ਬੋਟਲਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਆ, ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਲਰ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੱਬ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਦੂਗੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੋਈ 10 ਨੰਬਰ 20 ਨੰਬਰ ਰੱਖਣ ਵੀ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਬੋਟਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਪੀਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਈਏ, ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਸਕਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਟਰਡੇ, ਲਾਸਟ ਸੈਟਰਡੇ, ਦਿਆਨੰਦ ਸਕੂਲ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ, ਸਵੇਰੇ 8:30 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਆ। 10:30 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਲਹਿਰਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਡੈਮੋ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਲਾਈਵ, ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ TV, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਲਾਈਵ ਟੇਬਲ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਊ, ਉਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਲੱਬ ਆ ਉਹ ਰੂਟੀਨ 'ਚ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ NGO ਨੇ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ NGO ਨੇ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਲਗਵਾਉਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਊਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਹਿਲ ਜੀ।
ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ।